اجازت دیں آپ تو۔ جی میں ہوسٹ نہیں ہوں میں تو خاموش ہو گیا۔ نہیں سر، آپ ہوسٹ نہیں ہیں، لیکن آپ بڑے رسپیکٹ فل ہیں جی ہمارے لیے، ماشاءاللہ۔ ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی چیز آپ ایڈ کرتے ہیں، دیٹس دی بیوٹی آف یور ڈسکورس، یعنی کوئی نہ کوئی چیز کم سے کم میرے علم میں ایڈ ضرور کرتے ہیں۔ تو سر آپ نے یہ جو مینٹورشپ کی بات کی نا، مینٹورشپ جو ہے نا سر، اس کا آپ کی جو برین کی ایک فیکلٹی ہے، پرسیپشنبلٹی، کسی چیز کو جب آپ پرسیو کرتے ہیں نا، آپ نے اکثر ایک بات سنی ہوگی جی کہ کوئی بڑا جب کسی چھوٹے کو ڈانٹتا ہے یا بہت لمبا سا لیکچر دیتا ہے، تو اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے اس چیز کے اوپر۔ آپ جیسے کہتے ہیں نا، ایک کان سے ڈالنا دوسرے کان سے نکال دینا، اس بات کو، یعنی کہ آپ کا دماغ جب اوپن نہیں ہوتا، پرسیو نہیں کر رہا ہوتا کسی چیز کو، تو اس کو آپ جتنا مرضی آپ لیکچر دیں نا، تو وہ اس کو نہیں کرے گا، اسیولیٹ نہیں کرے گا اس چیز کو، right؟ تو اس چیز کا بڑا کانسیپٹ اس چیز کے ساتھ ہے کہ جو بتانے والا ہے اس کے کریکٹر کے اوپر، یا اس کے الفاظ کے اوپر، یا اس کی ٹرسٹ ورتھینس کے اوپر آپ کو کتنا بلیف ہے، رائٹ؟ آپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں پیر وڈا کے یقین، یہ آپ نے سنی ہوگی مثال۔ تو جس کے اوپر آپ کو بلیف ہوتا ہے نا، آپ اس کے ورڈز کو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ پرسیو کرتے ہیں، دیٹس دی مینٹورشپ، ایک چیز۔ سیکنڈ جو آپ نے بات کی نا کہ بہت سی ایکوز ہوتی ہیں ہمارے سوسائٹیز کے اندر، بہت سی ایکوز ہوتی ہیں، آئی ایم ایگریڈ وتھ یو۔ 1950s کے اندر نا ایک کوکا کولا کمپنی نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ ایکسپیریمنٹ انہوں نے ایسے کیا کہ دیکھیں، ہمارا جو انسانی کان ہوتا ہے، یہ ایک خاص قسم کی فریکوینسی کو سن سکتا ہے، رائٹ؟ اس فریکوینسی سے کوئی اوپر کی فریکوینسی ہو یا اس سے لوور فریکوینسی ہو، تو ہمارا کان، ہم اس کو سن نہیں سکتے، رائٹ؟ وہ نان آڈیبل ایک آواز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایسے کیا کہ ایک فلم جب سنیما میں چلائی، تو کوکو کولا کی ایک میسج تھا، گو اینڈ بائی کوکو کولا، رائٹ؟ گو اینڈ بائی کوکو کولا کا جو امیج تھا اور اس کی ساؤنڈ تھی، اور ہماری جو آنکھ بھی ہے وہ بھی ایک خاص فریکوینسی کو دیکھ سکتی ہے، رائٹ؟ اس کے زیادہ اندر یا باہر ہو تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے بڑی تیزی سے، مجھے اب یاد نہیں اس کے ایگزیکٹلی کہ کس فریکوینسی پہ تھی، لیکن یعنی کہ دیٹ واز بینگ ڈسپلیڈ، کہ جو امیج تھا وہ سنیما کی اسکرین کے اوپر دیکھا جا سکتا تھا، اور آواز بھی تھی، لیکن وہ ناکان اس کو، اس کا آپ کا جو کانشیس مائنڈ ہے اس کو سن نہیں سکتا، لیکن سب کانشیس مائنڈ اس کو کیپچر کر رہا تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں سب لیمینل پروگرامنگ، رائٹ؟ کہ جو آپ کے کانشیس کیلٹی کو بائی پاس کر دیتا ہے کوئی ایسا میسج which is being repeatedly being spoken, right؟ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جب وہاں بریک ہوئی، مووی کے اندر جب بریک ہوئی اور باہر بندے گئے، تو وہ تقریباً 90% ایسے لوگ تھے جنہوں نے جا کے بغیر کسی کوشچننگ کے کوکا بائی کی اور پینے لگ پڑے، right؟ تو یہ ایک ایسا تھا کہ آپ کے جو کانشیس مائنڈ ہے اس کو، اب مثال کے طور پہ یہ وہ چیز ہے، یہ ایڈورٹیزمنٹ کا یا پبلسٹی کا وہ میتھڈ ہے جو یو ایس میں بین ہے۔ آپ سب لیمینل میسج نہیں کر سکتے، لیکن جیسے ہمارا ایک سوسائٹی ہے، تو اس میں بات کرنے کا صرف یہ مقصد ہے سر کہ بہت سے ایسے میسیجز ہوتے ہیں جو سب لیمینل لیول کے اوپر وہاں ان کی ایکوز ہیں، تو اس سے ہمارا جو سلیٹ ہے برین کی، تو اس پہ بہت سا گاند ہوتا ہے۔ تو اوور ٹو یو سر۔ اچھا جناب، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں اس موضوع پر، حالانکہ میرا علم اتنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو پہلی بات شروع کی تھی دنیائی علم اور دینی علم سے، تو ان دو کو آپ جدا بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ عنایت بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن میں سوری فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، میں نے یہ زمین و آسمان آپ کے لیے پیدا کیا، آپ اس میں پھریں۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ ہم اڑ کے ادھر چلے جائیں گے؟ نہیں، وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ یہ زمین آسمان انسان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو اس میں بہت بڑا میسج ہے کہ دینی علم بہت بڑی بات ہے جو آپ کو صحیح معنوں میں کوئی سمجھا سکے اور وہ اس کے ساتھ مخلص ہو۔ سب سے پہلی بات ہوتی ہے اخلاص کی،
کہ اگر وہ مخلص ہے اس دینی علم کے ساتھ اور وہ فرقہ بازی میں نہیں پڑھنا چاہتا اور وہ کچھ آپ کے سامنے رکھے جو قرآن و حدیث میں آپ کے سامنے ہے، تو یہ سائنس بھی ادھر سے آئی ہے، یہ جتنی ترقی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ تو ہم دونوں کا تصادم نہیں چاہیں گے کہ دینی علم اور دنیاوی علم کا آپس میں کوئی تصادم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کچھ اشارے ایسے ملتے ہیں کہ اس پر یقین کرنا پڑتا ہے اور اسی کو ہم علم کہتے ہیں، اور اس میں آدمی گھس جاتا ہے۔ جب وہ اس میں گھستا ہے تو پھر اس پر ظاہر ہونے لگ جاتا ہے کہ ہاں اس دنیا کی پیچھے ایک حقیقت ہے جو کہ بہت بڑی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دنیائی تعلیم حاصل مت کریں، یعنی یہاں تک کہا گیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے، یہ نہیں کہا کہ دینی علم، کہ اس حدیث شریف ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے حتیٰ سین، یعنی عربی میں سین چائنا کو کہتے ہیں، کہ یعنی روح اند سین، یعنی چائنا تک جائیے۔ اس وقت چائنا دور تھا کیونکہ آمد و رفت کے ذرائع محدود تھے، تو اس لیے بس میں یہی کچھ کہنا چاہتا تھا۔ باقی الفا بھائی نے جو کچھ آپ سے کہا بھائی، اور میرے اس خیال سے میں الفا بھائی نے اس کو سمرائز کر دیا ہے، شاید رضوان بھائی وہ پوائنٹ مس کر گئے تھے کہ انہوں نے یہ دونوں پوائنٹ نہیں کور نہیں کیے میں تھے، مگر وہ ظاہر میں بات ہے ایک عابد بھائی اگر وہ الفا لے بھائی کر آ جائیں گے۔ جی جی بسم اللہ۔ میں الفا بھائی سے ایک دو سوال کرنا چاہوں گا، الفا بھائی اگر اجازت ہو تو۔ سکتے ہیں، ان کا ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، انہوں نے باقی براڈ پہ جانا ہوتا ہے، تو اگر ان نہیں کے وہ پاس شاید نہیں ہے تو ان کو مختصر ہم نے سے کافی جواب ٹائم دے دیا دے دیں گے، وہ ہے، 1 آپ کر منٹ کا سکتے ہیں جواب اگر دے ان کے دیں گے پاس ٹائم اگر ہے۔ جی وہ بسم اللہ۔ الفا بھائی میں ایک دو سوال کرنا چاہوں گا، میرے 2 سے 3 سوال ہوں گے، اگر آپ ان کو سوال دے سکے تو۔ رضوان بھائی، اس وقت بچے کے قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم ہو گیا اور قاری صاحب کی کال جی آنی بھی اسی فون پہ ہی ہے۔ آپ کل پرسوں ترسوں کوئی بھی وقت رکھ لیں، میں ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن انفارچونیٹ میں اسی وجہ سے چلو اوپر نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتا جب چل میں الفا اوپر آتا الفا ہوں تو بھائی، پھر وہ ہاں سن لمبا لیجیے ہو گا جاتا میرا سوال، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو مجھے ان کا جواب دے دیجیے گا۔ ہے۔ جی، تو یاد رہے تو، میرا قسم سے یاد رہے تو ہاں اگر میں یہ اس کے سوال بعد میں جو میں سوال کروں گا نا الفا بھائی، یہ بھولنے والے نہیں ہیں۔ جی پہلا سوال میرا الفا بھائی آپ سے یہ ہے، علم کے حوالے سے بھی ویسے بھی آپ جس مرضی نظریے سے اس کو دیکھ لیجیے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسانی جو نظر ہے اس کی کتنی محدود ہے اور یہ کیا چیز دیکھ سکتی ہے۔ دوسرا سوال کہ ہم اس دنیا میں موجود ہیں، کیا ہمیں اس دنیا میں کچھ دکھایا جاتا ہے، کچھ کروایا جاتا ہے ہم سے، یا ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے میرا کہ ہم اس دنیا میں، ہمارا جو دماغ ہے اس کی کتنی محدود ہے، اور ہم کتنی اس دنیا میں عقل ہے، کتنا ہم اس کے ذریعے کر سکتے ہیں، یعنی کہ انسان کیا کر سکتا ہے، کتنی علم موجود ہے اس دنیا میں۔ میرے 3 سوال ہیں، ان میں سے اگر آپ مناسب سمجھے جب بھی تو مجھے جواب دیجیے گا، آپ کے پاس جب بھی ٹائم ہو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ نے سوالات پوچھے ہیں معرفت میں، ٹھیک ہے جی، اور معرفت کے جوابات جو ہے وہ عجلت میں نہیں دیے جا سکتے، اور میں ان کے جوابات بڑی خوشی سے الحمدللہ اپنے چھوٹے سے جو اللہ پاک نے مجھے عطا کر رکھا اس کے حساب سے میں ضرور دوں گا، لیکن گزارش صرف ایک ہے، 2 گزارشات ہیں۔ ایک کہ آپ یہ تینوں سوالات مجھے ان باکس میں لکھ کے بھیجیں تاکہ میرے ذہن کے اوپر سوار رہیں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ مجھے ابھی بیٹا، کیونکہ وہ آن لائن قرآن پاک پڑھتا ہے، تو میں اس کے بعد پھر میں بول نہیں پاتا۔ یہاں پہ اس وقت -16 ہے، ابھی خالد صاحب نے آ کے یو کے کی سردی کے بارے میں اعلان کیا تھا جی 0 ہو گیا، اور ہم آج ذرا کم سردی ہے اور -16 ہے، ٹھیک ہے، اور -16 میں اب میں باہر بھی نہیں جا سکتا کہ میں باہر جا کے آپ سے گفتگو جاری رکھ سکوں، اور رہنا یہاں پہ نہیں نہیں الفا کینیڈا بھائی میں کوئی گھر بہت بات بڑے نہیں، نہیں ہیں، تو آپ کوئی کل بات نہیں۔ پرسوں کسی بھی وقت انشاءاللہ تعالی دوبارہ بیٹھتے ہیں، آپ میں بھائی سے مستفید ہونے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو میری غلطیاں وہ آپ ان کو درست کیجیے گا۔ باقی رضوان بھائی ان کو ہاں آپ نے فالو کر دیا، آپ ان کے ان باکس میں جا سکتے ہیں، ان کو 3 میسیجز کر ہاں سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ان کو میسج کر دیں، میں نے آپ ان کو کو فالو 3 کر الاؤڈ ہے دیا ہے۔ انشاءاللہ، اور میسج بھی کر دینا ان باکس، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے ڈیجیٹل بھائی رضوان ہیں، بھائی یہ الفا بھائی ورچوئل کو یہ سوال بھولیں گے نہیں۔ اچھا آپ چلے ان ٹھیک ہے، باکس کر پتہ دینا نا، آپ ان کو ان باکس ان کر دینا۔ باکس کر دیجئے تو یہ میں اس ٹک کو ٹاک تھوڑا لائیو سا ہو رہا ہے نا؟ آگے الفا جی بھائی بہت شکریہ آپ کا آنے کا، اور جی رضوان بھائی کہ ہم دوا لکھتے رہے، ہم دوا لکھتے رہے، وہ وہ دغا دغا سے پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا۔ تو کوئی نہیں آپ اپنی ڈیبیٹ کو بالکل الفا بھائی کے ساتھ کیجیے گا،
تو الفا بھائی اوبیسلی اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، بے شک ادھر بیٹھے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں جی۔ ڈیجیٹل بھائی اچھا ایک منٹ فہیم بھائی، ایک منٹ، رضوان بھائی آپ کا کوئی اور اکاؤنٹ بھی ہے؟ کسی اور اکاؤنٹ سے بھی آتے ہیں آپ؟ نہیں سر، یہ میرا ایک ہی اکاؤنٹ ہے اور تو کوئی اکاؤنٹ ہاں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے تھینک یو تھینک یو۔ ہے جی سر۔ جی ڈیجیٹل بھائی ویلکم۔ السلام، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بٹ آپ صاحب سنائیں۔ ہمارے سلام کرتے ہی بھاگ گئے، اللہ خیر کرے، میں پٹواری تو نہیں ہو گیا؟ نہیں انہوں نے جانا تھا، ڈیجیٹل بھائی انہوں نے پہلے ہی جانا تھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں نہیں، مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ اور آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج آپ کہاں سے گھومتے گھومتے آگے بھی سو کے اٹھے، کدھر سے؟ میں نے دیکھا آپ بھی بیٹھے ہیں، الفا بھائی بھی بیٹھے ہیں، تو جی بالکل مجھے پتہ ہے، میں بس سلام عرض کرنا تھا، آپ کو خوش رہیں آباد رہیں، اور مجھے تو آپ کو پتہ ہے، ٹائمنگ کا پتہ ہے، آپ نہ بھی بولیں تو، اور اللہ پاک ہمیشہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، اور اسی طرح آپ علم اور محبتیں بانٹتے رہیں۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ فہیم پتہ بھائی، نہیں، میں تو آپ کا شعر سن رہا تھا، آپ کا اچھا جی بولیں سر۔ نہیں بولیں ڈیجیٹل بھائی بولیں۔ یہ ہمارے بھائیوں کی براڈ ہے، میں ادھر اکثر ہوتا ہوں، تو آپ ضرور آئے ہیں، بلکہ آپ کی جی براڈوں میں اب ان سب بھائیوں کو بھی جانا ہے۔ اچھا ڈیجیٹل بھائی کی ایک سٹائل ہے، یونیک ہے اپنے سٹائل میں، ان کی براڈ میں جا کے بڑا انجوائے کرتا ہوں میں۔ جی سر۔ فہیم بھائی، ہماری براڈ کیا ہے، بس آپ بھائی اگر آ جاتے ہیں تو تھوڑی دیر چلیں، گپ شپ ہو جاتی ہے، باقی تو پھر ہم نے ٹائم ہی ضائع کرنا ہوتا ہے۔ نہیں ٹھیک تو ہے۔ میں نے نہیں، آپ لوگ لگے تھے، مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا ٹاپک چل رہا ہے کیا نہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں موسٹلی نہیں جوائن کرتا، تو میں نے کہا چلیں بیٹھ کے سنتے ہیں، پھر وہ بھائی نے سوال کیے تو میں نے کہا یہ تو آج بات دوسری طرف ہے، تو چلو ہم بھی جوائن کر لیتے ہیں۔ اچھا نہیں، وہ میرے خیال میں آپ الفا لوگ بھائی نے تو جاری جانا رکھیں۔ تھا، الفا بھائی نے ویسے جانا تھا۔ جی ڈیجیٹل بھائی کدھر گئے ہمارے بھائی جنہوں نے سوال کیے تھے؟ وہ اتر گئے، میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ نظر ہاں بھی نہیں آ رہی، نیچے بھی نظر نہیں آ رہی۔ خیریت؟ وہ ڈیجیٹل بھائی آپ سے لگتا ہے ڈر گئی۔ نہیں، میں اصل میں ان کے سوال بڑے دلچسپ تھے نا، ایک پولیٹیکل اس پہ آپ دیکھیں نا، تو اب ان کے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ ہوگا، وہ کہیں ریلیٹ کرتے ہوں گے، ہمیں بھی سن کے شاید جو ہے نا کچھ مل جاتا ان سے، تو میں نے اس لیے پوچھا۔ چلے وہ پھر چلے ہی گئے ہیں، تو پھر فہیم بھائی آپ جاری رکھیں۔ نہیں تم بیٹھو نا، کیا لیٹسٹ میں کیا تو ہے؟ بیٹھا ہوں۔ ہاں لیٹسٹ کیا ہے؟ اچھا جی، اوسی بھائی، آج ہماری براڈ میں ڈیجیٹل بھائی کو ویلکم ہو۔ ماشاءاللہ ان کا کام کرنے کا سٹائل، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا ہے، ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ان کا بڑا یونیک انداز ہے، لیکن ان کی براڈ میں خواتین بہت زیادہ آتی ہیں یہ مجھے نہیں یہ نہ بولے۔ پتا۔ ٹھیک زبردستی ڈیجیٹل بھیکاری بھائی، یہی نام ہے آپ کا؟ جی بخاری۔ جی ویلکم بالکل ہو گیا بھکاری جی جناب، زبردست نام ہے جی آپ کا۔ ویسے آج ہماری براڈ کی کچھ قسمتی ہے کہ اس میں بڑے سر ایسے زبردست، نہ ایک پہلے کریں۔ آیا تھا، ایک نک نیم تھا سر، بڑا انجوائے کیا میں نے وہ پڑھ کے ہی، اس کی آئی ڈی وہ تھی بابا چھرے مار۔ اچھا، ہاں، تھوڑی دیر پہلے کیا آیا تھا کہنے، بابا۔ نہیں ہم بڑے مسکین ہیں، ہم تو اپنے لیڈر کے لیے نہیں کچھ کر سکے، تو ہم نے خاک کچھ کرنا ہے، پھر ہم بڑی مسکین اور عاجز بندے ہیں، زبردست جناب۔ یہ تو ہم پہ آپ ہے۔ جناب اگر سوال کوئی ہے تھا ان بھائی کا، رضوان بھائی کا، سر کہ ایک تو آپ انہوں نے ذرا بڑا زبردست سوال پلیز کیا کہ انسانی دماغ کتنا ایکسکیوز سوچ می، سکتا ہے۔ فہیم بھائی، یہ جو آخری بات انہوں نے کی ہے کہ ہم بڑے مسکین ہیں، اپنے لیڈر کے لیے کچھ نہیں کر سکے، تو اگر موضوع کو چینج کر کے اس طرف لے جایا جائے تو اچھی بات نہیں ہے، ایک ٹاپک پر 2 گھنٹے۔ جی لالا آپ کی مرضی سر، اب آپ کھلاڑی ہیں، ہم آپ کی بات سنتے ہیں، بولے۔ ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں نا، میں تو مطلب میرا یہ نہیں ہے
मेरा नहीं नहीं मतलब सर, ये है क्या कि करते हैं आप, बात करें, इन्होंने लाला जो शर्मिंदा पॉइंट ना करें, उठा लिया शर्मिंदा ना करें। बहुत मतलब वाला पॉइंट है ना। देखिए जी, ज़रूर करें, ज़रूर करें। उन्होंने सवाल किया कि हम तो बड़े मिस्कीन किस्म के हैं, अपने लीडर के लिए भी कुछ नहीं कर सके। ये 100% सही बात इन्होंने की है। चले आप वैसे सवाल उठाएं, आप सवाल उठाएं, बाकी सब लोग इस पर तो पॉइंट ऑफ जो व्यू दें। चलो मैं इनसे सवाल कर लेता हूँ आपके तवज्जुह से। डिजिटल भाई, ये जो जी बुखारी जी भाई, ये जो जी जी बहसीत कौम हम इस वक्त जैसी भी है, हकीकत को हकीकत जान के बताना चाहिए, ठीक जी है। जी बहसीत कौम हम या तो खौफजदा कौम है, या चलो ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करें कि बुज़दिल कौम है, लेकिन लीडर हमें निडर मिला है। ये दरिया के दो किनारे नहीं है आपके ख्याल में? सर मेरे ख्याल में ना, अगर आप बुज़दिल से भी ज़्यादा या बेहिस से भी ज़्यादा ना, मेरे ख्याल में हम काबिल रहम और बेशऊर कौम है, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता कि हमारी ये खामोशी हमारे लिए क्या वबाल खड़े करने वाली है। ठीक है, जबरदस्त। जिस दिन देखें, कहते हैं कि सबसे ज्यादा दलेर डरा हुआ शख्स होता है। जैसे कहते हैं ना, जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। तो जब इंसान को अपनी जान का खतरा होता है ना जी, तो वो उस टाइम फिर अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाता है। ठीक है, तो एक जो डरा हुआ शख्स होता है ना, वो बहुत दलेर हो जाता है फिर। लेकिन जिस इंसान को एहसास नहीं होता ना कि मेरे सर के ऊपर क्या खतरा खड़ा है, तो वो फिर तब तक जो है ना, वो उससे आंख, जब उसको थोड़ा बहुत चले अगर वो दिखता है ना, तो वो आंख चुराता रहता है, यार इस मसले को ये निबट जाएगा मेरे कुछ किए बगैर ही। तो मेरे ख्याल में देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि करप्शन जो है ये तो बहुत एक छोटा जुर्म है जो हमें नजर आती है ना, एग्जैक्टली। लेकिन जो हमें ज़हनी तौर पे हमारे ऊपर एक वर्किंग की गई ना, कि हमें शऊर और इल्म से, तालीम से दूर रखने के लिए, सबसे बड़ी करप्शन है सबसे बड़ी करप्शन हमारे साथ जो हुई, और सबसे बड़ी ज्यादती जो हमारे साथ हुई है, वो ये हुई है। यानी आज भी बहुत से लोगों को, अगर किसी को आप बोलोगे तो उसके पास रीज़न क्या है जी, कि उसका रोटी का मसला नहीं ख़त्म होता, वो पॉलिटिक्स में क्या करे या वो इमरान खान के लिए क्या करे। फिर आप मिडिल क्लास की तरफ अगर आ जाएं, ठीक है, तो उनका ये शिकवा जी कि यहाँ पर बैठे हैं जो लोग कुछ कर सकते हैं, अरबों खरबों के मालिक हैं, वो नहीं कुछ करते तो हम क्या करें। और अगर आप उनकी तरफ जाते हैं तो वो कहते हैं भाई मैंने अपनी फैमिली के लिए इतनी मुश्किल से ये निज़ाम बनाया, सब कुछ ठीक किया हुआ है, पाकिस्तान तो ठीक हो नहीं सकता, मैं अपना जो है ना सिस्टम क्यों ख़राब करूं, मैं अपने जो है ना गले में मुसीबतें क्यों डालूं। तो मेरे ख्याल में फ़हीम भाई जो है ना, वो अब इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर सकेंगे, क्योंकि इनको पता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसका मेरा मकसद क्या है। हम समझ और गए जी, आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया, हम समझ गए। तो जी फ़हीम भाई, आ गए रिजवान आ गए सर वापस। वो अच्छा सर, माशाल्लाह, वेलकम बैक तो रिजवान भाई। जी डिजिटल भाई, आप क्वेश्चन करें। नहीं मैंने तो क्या क्वेश्चन करने, फ़हीम भाई आप कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है। मैं आपने बात की रियलिटी में, हमारी कौम को इतने बखेड़े डले हुए हैं कि सेंसलेस हो गई है। तो ये बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। मोहम्मद रिजवान भाई आ गए हैं, तो वो थोड़ी सी मार्फत की बात हो रही थी, तो मैंने कहा चले आप इसके ऊपर उनसे बात करें। हमारी डिबेट तो चलती रहेगी। मोहम्मद रिजवान साहब मेरे घर में आपकी वजह से आए हैं। थैंक यू। रिजवान भाई वेलकम बैक, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप बताओ आप कैसे हो? बस अल्लाह के करम, अल्लाह के शुक्र। रिजवान भाई आपके बड़े मजे मजे के सवाल थे ना, अचानक से मुझे बड़ा टच किया उन्होंने, तो मैं ऊपर आया तो आप चले गए हैं। आप अपने सर सवाल वो रिपीट कॉल आ गए करेंगे? थे मुझे, मेरी इट्स कॉल ओके, आ गई इट्स थी तो मैं ओके, चला गया जी। इट्स ओके, इट्स ओके। सर मैं मैंने वो जी अल्फा भाई बैठे हुए थे, उनसे बड़े अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनको सही तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह अपने फ़िज़्ल-ए-मान में आमीन। रखे, उनको बहुत अच्छे इंसान थे वो।
तो आमीन। उनसे मैंने सवाल किए थे हैं कि जनाब, भाई वो पहला वो सवाल थे मेरा नहीं, ये था। तो नीचे बैठे हुए वो हैं। है थे जनाब, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। सॉरी वो है, हाँ वो है। हम चूंकि बात कमजोरी को बहुत जल्दी पकड़ते हैं ना, थोड़ा सा। नहीं अच्छी वो है। अल्फा भाई सॉरी, मेरी बात को इन्होंने जरा मैं मेरा कहने रिकॉर्डिंग का भी कर मतलब रहा हूँ वो भाई नहीं जी, था, लेकिन वो ये यहाँ से है ना, रिकॉर्डिंग भी चले हो अल्फा भाई खुद नहीं आए, उन्होंने अपने मोक्कल भेजे हैं, वो आपको लेके हमारे पास आए हैं। आप नीचे उतर गए थे तो उन्होंने मोक्कल भेजे हैं, वो इसलिए आप दोबारा आए। आप बात करें सर। जी सर। हाँ, मैंने कहा था पहला मेरा सवाल ये था कि इंसान की नज़र जो है वो कितनी महदूद है और वो क्या देख सकती है। जी, पहला तो सवाल मेरा सवाल ये था, करें, पूरे अगर आप करें। सवाल एक साथ और करते। देखो दूसरा सवाल, रिजवान भाई, शायद हाँ पता नहीं आप दूसरा ब्रॉड पे सवाल, पहले कभी बैठे कि नहीं बैठे। आप मैच तो खेलते हो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। आपको पता है आपका मैच सिर्फ 5 मिनट का होता है, तो 5 मिनट में जी आपने लोगों को खींचना भी होता है, डबल टैप भी करवाने होते हैं, फूल भी लेने होते हैं, डबल खोलना भी पड़ता है, फिर स्नैप भी होता है। तो यहाँ पर भी ना ब्रॉड पे 9 बंदे बैठे हुए हैं, तो आप पूरे सवाल कर लिए, फिर हर बंदे को हम रोटेट करते हैं ना, तो आप सारे सवाल एक साथ कर दें तो फिर आसानी होगी, रात दिन क्रॉस टॉक हो। ठीक है ना, आपने माइंड तो नहीं किया? नहीं जबरदस्त। नहीं ऐसी बात नहीं भाई, मैं क्यों गुस्सा करूँगा, ऐसे भी गुस्सा मुझे आता ही नहीं है। तो दूसरा सवाल मेरा ये था भाई कि इंसान की अक्ल और सोच कितनी महदूद है और इंसान की क्या कर सकता है, कितने यानी कि कुछ कर सकता है, अपनी अक्ल के कितनी महदूद है। और तीसरा सवाल ये था कि हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से कुछ करते हैं या हमसे जो भी कुछ करते हैं वो करवाया जाता है या वो हम अपनी मर्जी से करते हैं। ये 3 सवाल किए थे। जी, तो मेरा ठीक भी है, एक सवाल ऐड करें इसके इनायत जी भाई जी बस मुकाबले 1 में। मिनट। इसके इनायत मुकाबले भाई, में, एक मिनट जी, मैं इनायत अब भाई 1 जाता हूँ। मिनट। एक मिनट, इनायत एक भाई मिनट, 1 मिनट, एक 1 मिनट मिनट। जी, मैं जाता हूँ। तो बोल नहीं आप बात कर लेना, अशरफुल 1 मिनट। मखलूकात का मतलब क्या है, जरा मुझे ये भी जरा समझाने की कोशिश फिर ठीक है, करना अच्छा पड़ेगा। अच्छा, जस्ट 1 सेकंड डिजिटल बिफोर। बुखारी भाई से बात करनी है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, बिफोर एनीबॉडी आंसर, अपने रिजवान भाई, हमारे पास देखो तकरीबन 20 लोग बैठे हैं नीचे भी, तो अगर आप ये तीनों सवाल नीचे भी टाइप कर देंगे ना, तो नीचे वाले भी इंटरेक्ट होंगे, तो वो भी इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे। तो तीनों सवाल आप नीचे टाइप भी कर दें। जी, कैरी ऑन डिजिटल भाई। सर अगर इजाज़त हो सर तो मैं पहले तो सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ, बाकी जो है ना जी दूसरे चल सवालों का जवाब कोई भी दे दे। बिस्मिल्लाह। ब्रदर। मैं ये कहूँगा कि इंसान की जो नज़र है ना वो लामहदूद है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या कोट करता हूँ कि जब वो मिंबर पे बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि या सारिया तो इलल जबल, कि ए सारिया जबल पहाड़ की तरफ देखो, वहाँ दुश्मन जो है ना हमला कर रहा था सारिया के ऊपर। तो उन्होंने आवाज़ कई हज़ार मील दूर सुनी और उसका जैसे ही आवाज़ सुनी उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया और दुश्मन से अपने आप को सेव किया और फिर हज़रत उमर को रिप्लाई भी किया। ये तो है इंसान की जो है ना नज़र की बात कर रहा हूँ, या इंसान की जो मतलब समाअत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें दूसरा वाक़या वो भी आ जाता है कि जब हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जा रहे थे और कश्ती को जो है ना वो तोड़ दिया और दीवार तामीर की और फिर जो है ना बच्चे को मार दिया, वो भी एक नज़र ही थी ना, उनको पता था कि क्या होने वाला है आगे। तो ये दो मेरे मतलब मेन मैंने आपको दे दिए, शायद आपको अगर पता है तो आपको इसके बारे में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं। और ये नज़र और इंसान की जो ताकत है ना वो उसकी बात में कितनी महदूद है, यानी कि ये लामहदूद है। और आपने बड़ी जो है ना वो पॉइंट की बात की है, और उसका ये है कि नज़र के अब देखें तो नज़र वो है कि जो अगर हम बात करेंगे कहाँ तक इंसान की आँख की जो है ना वो कितने मेगापिक्सल है, वो कहाँ तक देख सकती है, ठीक है। तो हमें जो भाई जी ये आसमान नज़र आता है, असल में ये आसमान नहीं है, ये हमारी नज़र की हद यहाँ पर हो जाती है ख़त्म। और जहाँ पर हमारी नज़र की हद ख़त्म होती है तो हमें ये फिर नीली लेयर नज़र आती है जिसको हम आसमान समझते हैं। सॉरी मेरा सांस फूला है, मैं सांस रहा आटा गूंद रहा हूँ, नाराज़ नहीं होना आप लोग। तो ये एक तो जो हमारी नज़र है उसका भी हो गया, और इसको हम लोग मेगापिक्सल्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि साइंस ने हमेशा जो भी जिस चीज़ के ऊपर भी तहकीक की है तो वो वक्त के साथ बदलती रही है, मज़ीद जिद्दत आई है,
تو پہلے سے مزید جو ہے نا انہوں نے بہتر طریقے سے تحقیق کی، اور جو پچھلے ان کی تحقیق تھی اس میں بدلاؤ آتے رہے ہیں. لیکن آئی تھنک اگر دنیا میں کسی چیز کی جہاں پر وہ کسی کیمرہ کی یا سائنس کی کسی ایجاد کی وہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ اللہ پاک نے آپ کی آنکھ میں طاقت رکھ دی ہے فزیکلی دیکھنے کی. ایک نظر ہوتی ہے جو اللہ کی عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ چیزوں کو دیکھنے کی، پرکھنے کی، دور اندیشی کی نظر. اور جو دور اندیشی کی نظر ہے اس کو آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں پہ، اور جن بندوں نے جو ہے نا اپنی آپ کو سمجھا ہے اور اس ذات کو پہچانا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ اس نے کرم کیے ہیں، تو اس نے نظر عطا کی ہے کہ انسان کو وہ ایک نظر میں دیکھتا ہے نا تو انسان کے اندر تک وہ پڑھ لیتا ہے، اتر جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے شاید سنا ہوگا یہ واقعہ، ٹھیک ہے، کہ جب ایک فرشتے کو بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے، علم نجوم کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے، جب عذاب اتارا جانے لگا تو انسان کی نظر اتنی ہے کہ اس نے فرشتے کو بولا تھا، ٹھیک ہے، کہ فرشتہ جب انسانی روپ میں آیا تو انسان نے ایک فرشتے کو بولا کہ تو نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، یا تو فرشتہ ہے یا میں وہ فرشتہ ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ انہوں نے اس چیز کے اوپر علم نجوم کے اوپر میں وہ اتنا آگے چلے گئے تھے، وہ بہت ورکنگ کرتے تھے اس کے اوپر. اور دوسرا آپ نے کا کوشچن ذرا ریپیٹ کر دیں. وہ بھائی نے بولا تھا نیچے ٹائپ کر دیں، لیکن آپ نے ٹائپ کیا نہیں، تو ریپیٹ کر دیں ایسے ہی شارٹلی ذرا. سر میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ انسان کی عقل کی محدود کتنی ہے، جی اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ہم اس دنیا میں موجود ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے، یا ہم اپنی جی مرضی سے آئے ہیں، یا کہ جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں ہم سے کروایا جاتا ہے، یا ہم خود کرتے ہیں اپنی مرضی سے. اگر جی سمجھ نہیں ٹھیک آ رہی ہو گیا. پلیز ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنے. جی. انسان کی آپ نے دیکھیں عقل کا پوچھا، جی ٹھیک ہے، تو انسان کی جو عقل ہے، بھائی نے بولا تھا کہ اشرف المخلوقات ہمیں کیوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو دیکھیں تمام مخلوقات میں، ٹھیک ہے، آپ کو اشرف المخلوق اگر بنایا گیا ہے نا، اشرف المخلوقات میں آپ کو رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی کرم نوازی ہمارے اوپر ہوئی ہے اتنی کرم نوازی کسی مخلوق کے اوپر نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور از عقل کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیں، ٹھیک ہے، کہ جب قرآن پاک آپ کو کہتا ہے کہ اس کتاب میں سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور انسان واحد ایک وہ مخلوق ہے زمین کے اوپر، ٹھیک ہے، مافوق الفطرت مخلوقات کو چھوڑ کے، کیونکہ ان کو بھی اشرف المخلوقات میں ہمیں سب سے افضل رکھا گیا ہے، تو میں ان کو اپنے پیچھے ہی رکھوں گا. ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے نا وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو اس کو جو اس کتاب میں اشارے ہیں، ٹھیک، آپ یہ دیکھیں کہ ایک سائنس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں، کیا کیا انہوں نے ایجاد کر لیا. میرے خیال میں وہ قدرت کو اس ٹائم ٹکر دے رہے ہیں. مردوں کو سائنس زندہ کر رہی ہے. آپ کے پاس ایک انسان موجود نہیں، آپ اس کے سر ساتھ بات کر رہے ہیں. مردوں کو زندہ کرنے والا جو یہ اپنی بات کی، اس کا جواب ہے میرے پاس. جی جی، آپ چلیں ضرور اس پہ روشنی ڈالیں تو چلیں ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو عقل کی وسعت میں برحال جو ہے نا انسان کا یہ عالم ہے کہ ہمیشہ سے وہ قدرت سے ٹکرانے کی کوشش کرتا رہا ہے. گو کہ انسان قدرت سے ٹکرا نہیں سکتا، لیکن دجال بھی جو ہے، یا آپ کہتے ہیں دجالی نظام، تو وہ بھی ایک انسان ہے. ٹھیک ہے، صرف بگڑا ہوا انسان ہے. تو آپ وسعت کا اندازہ یہاں تک کر لیں کہ وہ ایک دفعہ تو دنیا کو اس گمراہی میں ڈال دے گا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ میں خدا ہوں، اور لوگ اس پہ یقین کریں گے. تو چاہے وہ شیطانی راستے پہ ہی لگا رہا ہے، لیکن ایک انسان، اور دیکھیں کہ کتنی عقل کی وسعت ہے کہ وہ جو ہے نا قدرت پہ قادر اس ذات کو زمین پہ بیٹھ کے اور اس کے ماننے والوں کو وہ گمراہی میں ڈال دے گا. ٹھیک ہے، اور تیسرا سوال کیا تھا میرے بھائی کا؟ ہاں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں یا جو ہے نا ہم سے کروایا جاتا ہے. تو
اس میں جو ہے نا بھائی جی عقیدہ آ جاتا ہے، تو اس کے اوپر میں صرف المختصر اتنا کہوں گا کہ آپ کو دو راستے دے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا اور برا بتا دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر پھر ہمیں ساتھ میں خواہش دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور نفس دیا گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں شیطان۔ اصل میں شیطان یہ ہے جو یہ ہمارے اندر ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بھائی آپ کو موقع دیے جاتے ہیں، یا آپ جس راستے میں چل رہے ہیں تو پھر اس راستے میں آپ کو قدرت کی طرف سے ضرور جو ہے نا وہ انعامات بھی آتے ہیں اور جو ہے نا مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن راستہ آپ نے اپنی مرضی سے ہی چننا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات ہے جو وہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور بے شک وہ ظالم نہیں، اور اس نے اگر جزا اور سزا رکھی ہے نا جی، تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے اعمال کے لیے رکھی ہے، وہ اپنے فیصلوں پہ ہمیں سزا اور جزا نہیں دے رہا۔ تو بینگ اے مسلم میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں دو راستے دیے گئے ہیں، ان راستوں میں سے راستہ اختیار ہم نے کرنا ہے، جیسے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو مجھے جو خوشی یا غم، جو روزی یا تنگ دستی آنی ہے وہ آنی ہے۔ اب میرے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اپنی نیت اس کے اصول کے لیے کتنی ٹھیک رکھتا ہوں اور میں کون سا راستہ چنتا ہوں۔ تو میرے خیال میں عمل کے اوپر اور سوچ کے اوپر اختیار ہمارا ہے۔ تو جی آپ ایک رضوان بھائی کی بات کہنا چاہ رہے اچھا تھے، میں ایک چیز ایڈ کرنا چلے چاہتا جائیں۔ ہوں ان سے، آپ یہ بھی پوچھ لیں۔ اچھا عنایت بھائی 1 منٹ، اگر کسی اور بھائی کو نیچے ہمارے پاس اور بھائی ہیں، اچھا رضوان بھائی اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہو پھر ہم سیٹ کسی اور کو دے دیں۔ جی رضوان بھائی، آپ دے سکتے ہیں جو وہ جی نہیں، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا، بہت شکریہ، بگ ریسپیکٹ۔ بی ایف ٹی بھائی، جی جی بسم اللہ بھائی، جی جی۔ وہ ایک ان سے لے لیتے ہو نا، وہ مردے کو زندہ کرنے پہ بتانے والے تھے، میرا تب تک ہاتھ بھی فری ہو جاتا۔ چلیں آپ لے لیں، کال پہ لے لیں، نیکسٹ بھائی کو لے لیں، آگے جاری رہیں۔ ڈیجیٹل ویسے بھائی میں آپ سے ایک سوال جی کرنا سمجھنے کے لیے، جی میری انسان جان، مر جاتا ہے یا انسان کی صرف ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جی موت کا آ گیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتی، وہ پھر ایک دوسرے جہان میں چلا گیا، تو پھر اس کو جہان فانی ہے، اس سے کوچ کر گیا، روح نے جسم سے اس نکل جہان گئی۔ کے بعد پھر اصل جہان بھی آنے والی ہے نا، تو جی جب تک میں نے سنا ہے، میں اس لیے آپ سے عرض پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی یہ جی وقتی طور پر تو ہماری وہ سانس نکل جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، لیکن جی ہم جی دوسری دنیا میں اسی وقت جب قبر میں اتارے جاتے ہیں تو دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر ہمارا یعنی جیسے ہم پہلے بھی موجود تھے عالم ارواح میں، اور جی پھر اس انسانی شکل میں آ کر تو جو فرائض ہمارے اوپر تھے دین کی طرف سے، اور جو جی کچھ جی کہا گیا ہمیں، تو وہ یہی ہے کہ یہ انسان مرتا نہیں ہے، مطلب کہ اس کی وہ جو وراثت ہے، یعنی کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد کو سنیں سر جی، ڈاکٹر اسرار احمد کو آپ میں سے کسی نے اصل میں صحیح نا جواب نہیں دیا، ہماری سوری۔ ڈاکٹر اصل اسرار میں نا احمد کو ہماری سنیے، یہ جو چیز، سوری میں جی جی ڈسٹرب کر رہا بولیں ہوں آپ بولیں، کو۔ نہیں نہیں آپ سیکھیں، میں اس بھی یہی لڑکے کہنے نے لگا تھا کہ ہمارا یہ علم اتنا نہیں ہے اس کہ اتنی معرفت کی نہیں باتوں کو نا۔ سن لے جی جی ڈیجیٹل بھائی، سن لے، اس لڑکے نے اتنے پیارے سوال کیے تھے، اور وہ لڑکا آیا تھا، یہ سارے سوال حضرت علی کا، اور یہ سوال ہم اسی سوچوں سے اوپر تھے، لیکن سوال اس کا جواب ڈاکٹر اسرار احمد نے دیا ہے، اور یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، اور آپ سب دیکھیں۔ اور اس لڑکے کے سوالوں کو ایزی پیارے سوال تھے، لیکن وہ ہم میں سے کوئی جواب نہیں دے سکا، سوری۔ لیکن یہ ہے کہ ڈیجیٹل آپ نے کوشش کی ہے، لیکن وہ جو چیز وہ مانگ رہا تھا وہ نہیں ملی۔ نہیں انہوں نے پوری کوشش کی ہے، جواب صحیح نہیں، دیا ہے، آپ ایک منٹ ذرا اصل غور میں کریں نا نا انہوں نے آپ کیا اگر کہا۔ آپ، اگر میں چھوٹی بات کہہ دوں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جی ڈاکٹر میری جان، اسرار کی ویڈیو پڑھیے تو آپ وہ ریفر کر دیتے، کہانی ختم۔ ہم یا دیکھو کسی کو علم میں میں نے بس مائنس کرنے نہیں بیٹھے بیچ ہوئے۔ میں بولنے لگا تھا، لیکن میں ڈیکورم کا خیال کرتے ہوئے میں بولا نہیں، میں نے کہا چلو دیکھتے نہیں ہیں نہیں کیا عاوض بھائی پتہ ہے کیا،
मैं ना अभी बात इधर ही रुकी थी, मैं यही कहने लगा था कि हम लोग जो है ना, चले पॉलिटिकल एनालिसिस गलत भी हो गए हमारा कुछ, वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जब आप अकीदे और मार्फत में चले जाते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी वाली बात हो जाती है, और वो तो चले नहीं अचानक वो में। जी जी इसका जवाब उस उन्हीं उस से ले उस लेते हैं, लड़की रिजवान भाई ने से ले लेते हैं, जिन्होंने सवाल किया है उन्हीं से ले लेते हैं अगर वो इधर हैं तो। अगर उस एक मिनट वो सवाल छोड़ के चले गए। यहाँ पर देखो, मैं इतने अरसे बाद आया हूँ, डिजिटल भाई पहली बार आए हैं। ना आप मुझे कोई इमरान खान की कोई बात बता रहे हैं, ना कोई पॉलिटिक्स की बात करें। रिलीजन हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, हम सारे मुसलमान हैं। सॉरी मगर जैसे डिजिटल भाई ने बोला ना सॉरी सॉरी कि हम सॉरी इससे दस्तरस नहीं रखते, तो इसमें बेटर है कि वी डोंट गेट इन्वॉल्व इन जिस चीज का हमें समझ बूझ नहीं। सॉरी आप सॉरी मेरे सॉरी उसी सवाल सॉरी आप मेरे उसी सवाल पर आ गए जो मैंने 10 मिनट पहले कहा था। मतलब अजीब लगा मेरे को सॉरी ना, मुझे नहीं अजीब सॉरी लगा। सॉरी फहीम भाई सर बैठे हैं, अल्फा भाई सर बैठे हैं, और ये कैसे सवाल चल रहे हैं। जी सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। वालेकुम भाई अस्सलाम। मकसद भाई पता दिस इज द मकसद पॉइंट। पता क्या है, आप जो ब्राड चला रहे हैं ना, इसमें ये 2-3 सवाल थे, इसमें आइडियोलॉजी तो कोई भी नहीं थी। मकसद तो ये आप तालीम हासिल करें, जिस भी आप दीनी तालीम हासिल करते हैं या मुआशरती हासिल करते हैं, जो भी करते हैं, बंदे को एजुकेटेड होना चाहिए, आपको एनवायरनमेंट का पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें कोई लॉजिक वाली तो बात है ही नहीं ना। तो अगर आप फुल डीपली जाएंगे तो कुरान पाक को तफसीर से पढ़ें। आपने अगर ज्यादा ही सीखना है या कोई किसी आलम का आपको बयान उठा के रख लें आगे, उसको ध्यान से सुने। मकसद बात करने का ये है कि जिस जिस क्वेश्चन की कोई सिमत ना हो ना, उसको पकड़ना ही मेरे ख्याल से फजूल है। ठीक है, वो उसके वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन वो बहस करने के काबिल नहीं है। मैं आपको ये पक्की और सच्ची बात बता रहा हूँ, क्योंकि उसके इसका फायदा कोई नहीं है। किताबें भरी पड़ी हैं इन सवालों की। सबसे बेहतरीन किताब कुरान पाक है, उसमें हर सवाल का जवाब है, हर सवाल का जवाब है, हर दुनिया का, आखिरत का, आपके मरने के बाद का, आपकी सारी जिंदगी का, हर किस्म का सवाल मौजूद है। लेकिन अगर हम इस बहस में पड़ जाएं तो ये बहस काफी लंबी, आप सोच भी नहीं सकते कि इसको जिस तरह मर्जी खींचे आप। तो सर जी बेहतर ये है, ना ही फहीम साहब ने अर्ज कर कुछ रहा था, इंडिकेट दिया है कि भाई आप यहाँ से यू टर्न ले, ना ही आबद भाई ने दिया है। तो नहीं चलो वो ठीक पता है क्या, मैं वेल आपको सेड। एक जी चीज बताता हूँ, वो नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। मैं अगर कहीं पे मुझे महसूस होता 2 मिनट वो भाई बात करते, तो मैं फिर उनको ज़रूर बोल भी देता प्यार से, ठीक है। और अगर कोई वो जाने की कोशिश वाली अगर बात होती तो मैं उनको सीधा भी फिर बोल देता। नहीं लेकिन डिजिटल मोस्टली भाई पता है होगा क्या आपके, देखो, उसके मैं एक छोटी सी बात क्वेश्चन वो नॉन सॉरी नदीम भाई, मैं एक क्वेश्चन रिजल्टेबल है करता ना। हूँ। नदीम भाई, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। देखो, हमारे पास ओसी भाई बैठे हैं, इनायत भाई बैठे हैं, फहीम भाई बैठे हैं, आबिद भाई बैठे हैं, आप खुद डिजिटल भाई, और क्या कहते हैं चौधरी भाई, सारे रिस्पेक्टेबल है, सबके पास नॉलेज है, ठीक है। मैंने आपको 10 बार बोला है, ब्रॉड पे जो भी आता है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर आप 1 मिनट जाके उसकी ब्रॉड पे देख तो आया करो, उसका कंटेंट क्या है यार। 1500 अंग्रेजी लड़कियों को आपने लाइक दिए हुए हैं, आप यहाँ के इस्लाम की बातें कर रहे हो। एक बार पेज तो देख लिया करो यार, आप सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हो। सवाल पीटी मुझसे में एक सवाल का जवाब नहीं दिया, और फिर अल्लाह ये मगर ताला ब्राड कहता जो है, है ना, ये दीनी दीनी बिल्कुल लिहाज से तो बीएफटी नहीं भाई, है, ये तो आपकी हम बात सियासी बिल्कुल सही है। देखो मेरी सिंपल, देखो मैं आप लोगों की ब्रॉड मैंने पे मकसद जब देख आपने छोटी रहा सी कहा हूँ, था मैं ना बात भी है नीचे करता हूँ। लिखा था बीएफटी कि भाई, सॉरी मकसद छोटी सी बात है कि बीएफटी एक मिनट, मैं ये बोल दूं कि इतना सारा पानी कहाँ से आया है, एक मिनट तो इस पे देखो, बहस छिड़ जाएगी। देखो आप मैंने, देखो ये आप खूबसूरत पहाड़ बात कैसे कर रहे हैं। वजूद में आ गए। देखो मैंने अल्फा भाई को, आपको पता है क्यों उठाया था? मैंने नीचे उनमें कमेंट लिख के दिया कि अल्फा भाई जरा इसकी देखो तो सही, ये बंदा कौन है यार। उसका टोटल देखो, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, गिफ्टिंग में उसको टोटल 3000 की गिफ्टिंग हुई है, उसने वो अपनी ब्रॉड पे लगाई है यार। यार बीएफटी भाई छोड़ो, वो अब व्हाट्सएप जब अमर भाई आते हैं तो उनसे कोई वैलिड सवाल क्वेश्चन किया नहीं करो देखो, यार, सुने ऊपर बात आएंगे टाइम ना सुने, देखो, बात वेस्ट एक किया मिनट करो। सुने। एक मिनट एक मिनट मैं अली मैं शॉर्ट जा, टाइम के लिए आपके पास अली आ जा, बीएफटी गया हूँ। भाई, अली जा, बीएफटी एक भाई मिनट अर्ज एक्सक्यूज सुनिए। मी, देखो बीएफटी अल्फा भाई, भाई, जी जी बीएफटी भाई प्लीज। जी जी मैंने 10-15 मिनट पहले यही बात कही थी जो आज अभी आप कह रहे हैं कि भाई हम किस डिबेट में चले गए, क्योंकि हम एक तो आलिम दीन नहीं है,
तफसीर अनायत से लाला पकड़ के झंझोड़ा करें, उस बंदे को पकड़ लिया नहीं करें। एक मिनट एक मिनट इनायत भाई मुझे वन मिनट मौका इनायत भाई नहीं अली एक मिला, जा मिनट अर्ज मुझे तो इनायत मौका सुन भाई नहीं ले, मिला। और अली एक लेकिन जा मिनट अर्ज तो सुन ले। बाबू डिजिटल भाई सारी भाई बात ने करते जो हैं जी। बात की इनायत है भाई पहले इसने बात बहुत करें, फिर वैलिड डिजिटल भाई बात उसके करती है। साथ की है, लेकिन वो बहस बराए बहस कर रहा था। तो एक बहस मिनट बराए बहस इनायत नहीं भाई होनी चाहिए। मैं आपको एक हमें छोटी सी हमें बात करता हूँ। ये डेकोरम जो है ये है सियासत के लिए, इमरान खान के लिए। तो नहीं हमें नहीं आप उस देखो इनायत भाई, आप रिलीजन पे भी बात करो, आप हर चीज पे बात करो, मगर 2 मिनट के लिए जाके बीएफटी की पेज पे तो जाके देखो कि बीएफटी ने कंटेंट क्या मैं लगाया आपकी हुआ मतलब को समझ रहा हूँ भाई, आपने है। जो थैंक यू लिखा वेरी था मच। नीचे वो भी मैं समझ गया था उस वक्त, तो किसी लेकिन ने मैं पढ़ा क्यों वक्त नहीं? जाया करने सिर्फ वाला मैं नहीं हूँ, सिर्फ वक्त जाया नहीं करता। अल्फा भाई ने पढ़ा, अल्फा बीएफटी भाई के लिए। जी जी बीएफटी भाई, मैंने आपका कमेंट पढ़ा था, मैं उसकी प्रोफाइल पे उसी वक्त गया था, मैंने उसकी वीडियोस भी देखी थी, बटन खोल के वो अपनी वीडियोस लगा रहा था, शेर व शायरी और इस तरह की दूसरी फजूल स्टफ लगा हुआ था, मैं सब देख के आ गया था उस वक्त। लेकिन अगर कोई भी बंदा सवाल करता है, चौधरी भाई एक मिनट, चाहे चौधरी भाई आप उसकी लाइक पे जाके देखो ना, अभी भी वो खुली है, लाइक पे जाके देखो कौन सी वीडियो, वो थर्ड जो ऑप्शन होती है ना लाइक की, वो जाके देखो उसने कौन सी वीडियो लाइक की हुई है। यार यहाँ आप नॉन आपको सेंस का बंदा था, उसके पास सेंस तो है नहीं, आपने उसके सवालों से नहीं यही मैं कह रहा परख हूँ, लिया था। अरे यही मैं सुन ले कह रहा हूँ कि छोटी उसके सी, एक पास मिनट वो अली रुको। जा, इल्म था नहीं, और अली आपसे जा, सवाल कर रहा है, किसी से सुनकर अली जा, आपसे सवाल कर अब रहा है, तो ये इस पर आप बहस कर रहे हैं और 1 घंटा 1.5 घंटा उस पर ज़ाया कर दिया। जो अपडेट है हमारे पास आज के या कल के परसों के, जो हमारे अपने लोगों के लिए ज़रूरी है, उस पे हमें बात करनी चाहिए। थैंक न यू वो वेरी इनायत आलिम लाला दीन था। पता है क्या, अली जा, मैं अली सारा जा दिन भी अर्ज ब्रॉड सुन पे ले। बैठा रहूं ना, मेरे टाइम का वो अहमियत नहीं है, मेरे टाइम की वो कदर कीमत नहीं है। जो भट्ट साहब आए थे ना, आपको 15 मिनट्स दिए हैं या 20 मिनट्स दिए हैं, उसकी जो कदर कीमत थी, जो नॉलेज उसके पास है ना, अल्फा भाई के पास, वो मेरे पास नहीं है। मैं सारा दिन भी बैठा रहा हूँ, वो डज नॉट मैटर। लेकिन मसला ये है कि अगर कोई बंदा आता है ना आपके पास, जो तकरीबन हर चारों तरफ नजर रखता है, उसकी अच्छी ग्रिप है, मतलब बात पे जिसकी अच्छी ग्रिप है, उसको आप ये फजूल जो किस्म की टॉपिक है ना, वो अरेज कर दिया करें। वो देखो मैं एक छोटी सी बात अर्ज दैट्स करता यू हूँ। आर, जा बिल्कुल आपकी सही मैं बात किया। मेरे प्यारे आपकी बात को भाइयों, मैं, अच्छा डिजिटल भाई आप बात कर ले पहले प्लीज। सॉरी बीएफटी भाई, मैं ना एक सेकंड था कि नीचे ऐसे देखा और मैंने सवाल सुने, बिल्कुल जहाँ पर उन्होंने बोला ना कि आपसे सवाल है और आपने बोला भट्ट साहब ने जाना होता है, वही टाइम था कि मैंने आपकी ब्रॉड जो है ना मेरे सामने आई। मैंने सवाल सुने, अब मैं नींद में भी हूँ और आटा भी गूंद रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ना माइंड बिल्कुल एक्टिव नहीं था, लेकिन मैंने जैसे ही सुने ना तो मुझे खटके। मैं थोड़ा सा अब आपको ना यहाँ पर रुक कर एक चीज़ बताता हूँ। मैं पॉलिटिकल डिबेट्स में नहीं बैठता हूँ, मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। मैं पीटीआई को, जिस तरह सोशल मीडिया पे एक वो बना हुआ है ना कि पीटीआई, मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ और मैं शायद कर भी नहीं पाऊँगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर कोई भी उठ के तो पीटीआई के नाम से उसने जो है ना अपनी एक आइडेंटिटी बना ली और कोई भी आइडियोलॉजी लेकर चल रहा है और हम लोगों को समझ नहीं आ रही ये बंदा हमारे साथ कर क्या रहा है, ठीक है। मुझे अपने लीडर के ऊपर यकीन है, मेरा उसके साथ प्यार है, अकीदत है और मुझे उसका इंतज़ार है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताऊं होता क्या है। मैं मोस्टली ब्रॉड्स पे गया तो मैंने कहा जी कि आप 1 मिनट के लिए ना, ये 30 सेकंड के लिए खामोश हो जाएं। मैंने एम ही खाम खा के एक ना वो लगा दिया कि 1 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए खामोश हो जाएं। बिलीव मी, हम लोग 1 मिनट या 30 सेकंड खामोश होकर नहीं सुन पाते। और जब आपने किसी को काउंटर करना है ना तो ज़्यादा उसको बुलवाना है, ठीक है, और कम बोलना है, तब वो बंदा ना उबल उबल के बाहर आएगा। और फिर वो बंदा आपको, उसके पास जब ख़त्म हो जाएगा ना मवाद, तो वो बंदा आपको अपनी फिर असलियत भी देगा, हकीकत भी देगा और कमज़ोरी भी देगा। हमारे साथ हो ये रहा है, हमारे पास बैठ के हमें कुरान और हदीस से हवाले दिए जा रहे होते हैं और हमें आहिस्ता आहिस्ता ना डाइवर्ट किया जा रहा होता है। या तो उनको बीच में 1-2 बंदे मिल जाते हैं जिसके माइंड को, दिल को उनकी बात टच कर जाती है, या उनको 1-2 बंदे भाई हमारे मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज होती हैं। अब उसमें लेकर अक्सर आप अगर देखेंगे
तो वो पीसफुल बंदा आकर बैठेगा, अकल मार्फत की बात करेगा। अच्छा, आपको कुछ लोग डाइवर्ट करेंगे जो है ना वो फ़लस्तीन में जंग ख़त्म करने के लिए इसराइल से सुलह पे, कुछ आपको डाइवर्ट करेंगे दूसरे मज़हबों की एहतराम पे, हो क्या मानते हैं सारा, लेकिन मीडिया पे बैठ के छोड़ें अब हमें ये बातें कोई समझाना या सिखाना ना। वो बड़े प्यार से बैठ के क्या करेंगे, आप लोगों का टॉपिक भी डाइवर्ट कर देंगे और एट दी एंड आपस में सबकी बहस और लड़ाई शुरू हो जाएगी। और फ़हीम भाई जैसे हमारे बड़े हैं, हम इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो हम इनको भी बोलेंगे फ़हीम भाई आप 2 मिनट चुप करो ज़रा, मैं इसको इस बात का। नीचे से एक भाई बोलेगा तेरी माँ की ऐसी तैसी बात कैसी, फिर दूसरा कहेगा नहीं नहीं यार बदतमीज़ी नहीं कर, बात कर रहे हैं, वो डिबेट कर रहे हैं, करने दे। वो क्या होगा, माहौल गर्मा गर्मी हमारे आपस में शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है तो डिजिटल भाई। देखो मैं 215 पे आया था, अब 320 हो गए हैं। एग्जैक्टली 1 आवर एंड 5 मिनट्स में यहाँ बैठा हूँ और हमने क्या बात की है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इस ब्रॉड पे। सारे मेरे भाई बैठे हुए हैं, ठीक है ना। मैं बातों बातों में आपको बता दिया, नीचे कमेंट में लिख दिया। मैंने जाने से पहले सब लोगों को बोला है कि भाई ये टिकटॉक की गेम थोड़ी सी डिफरेंट है, टिकटॉक की पॉलिटिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर 5 मिनट होते हैं मैक्सिमम। यूसुफ को, पतलू को बिलियन मिलियन मिलियन के क्या कहते हैं 100 मिलियन का एहसान को कॉइन पड़े थे एहसान के अगेंस्ट 5 मिनट्स में 143,000 अबू धाबी के दिरहम थे, ठीक हो गया इन 5 मिनट्स। यहाँ इतना हम 1 घंटा उसको स्ट्रेच करी जा रहे हैं। पहले मैंने सबको बोला कि भाई आप जाके BFT की प्रोफाइल देखो, या आबिद भाई की, या फहीम भाई की, या डिजिटल भाई की, जो भी आता है गेस्ट, पहले उसकी प्रोफाइल देखो बिफोर यू पिक हिम अप या पिक हर अप। उसके बाद आप देखो कि वो बात क्या कर रहा है, और फिर भी आप रोटेट करो। एक बंदा क्रॉस टॉक ना करे, वो क्वेश्चन कर रहा है आप जवाब दे रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। मैंने नीचे कमेंट में लिखा, अल्फा भाई को मैंने कहा कि प्लीज आ जाओ, वो रिस्पेक्टेबल है, अल्लाह उनको उसकी क्या कहते हैं अजर दे। ही लिसन टू मी, वो आ गए, ठीक हो गया। अब जब अल्फा आ जाते हैं या कोई दूसरा बड़ा गेस्ट आता है, उनको आप टाइम दो, उनको आप इन चक्रों में ना पड़ो कि कोई बंदा जो लड़कियों की वीडियो लाइक करके आ रहा है। कोई गलत बात नहीं है लड़कियों में, मगर हमारा ये वो टॉपिक नहीं है लड़कियों की वीडियो लाइक्स करना, ठीक है ना। हमारा कंटेंट कंप्लीटली डिफरेंट है, वो उसका अपना होगा। वो बैठ के रिलीजियस बातें कर रहा है, आप उसको स्ट्रेच करी जा रहे हो। फिर मैं नीचे कमेंट में लिख रहा हूँ कि भाईजान इसकी जरा वीडियो तो जाके देखो, इसकी प्रोफाइल चल के देखो। अल्फा भाई समझदार है, वो समझ गए हैं, वो ऊपर आ गए, ठीक है। मेरे से 2 बार उससे सवाल किया, आप लोगों ने कहा भाई आप जवाब दो, मैंने 2 बार उसको इग्नोर कर दिया। मैंने उसे टिकटॉक का पूछा कि आप मैच खेलते हो, कि टू शो हिम कि भाई तू मैच खेलने वाला बंदा है, यहाँ किस चक्कर में तू आ गया, ठीक हो गया। तो फिर मैं देखो, मैं उसके साथ अल्फा बैठे हुआ तो उसको मैं फूल मार रहा हूँ और इसको फूल भी नहीं मार रहा, वो भी कोई नहीं देख रहा कि यार आई डोंट वांट टू गिव हिम इंपॉर्टेंस। आप लोग वेकअप करो, उसी को आप घुमाई जा रहे हो। हमारे पास देखो रिस्पेक्टेबल लोग बैठे हुए हैं। अच्छा तो हमने BFT भाई सॉरी हो गया सर, सॉरी हो गया, नहीं वैसे गलती नहीं हो कह गई, रहा, मैं देखो मसरूफ ऐसे था। नहीं, देखो ते रिलीजन की वजह से पहले हमारे कितने लोग यहाँ से चले गए हैं, उसको फिर आप रिपीट करो। रिलीजन को नहीं लाना चाहिए, ठीक है ना। हम कोई बिल्कुल स्कॉलर बिल्कुल, नहीं है। सोल्यूशन इस चीज का सोल्यूशन कोई नहीं देता। एतराज लगाना बहुत आसान है। नहीं, अगर भाईजान कोई भी एक बंदा मिनट, उससे काउंटर एक सवाल मिनट करता ना, तो नदीम मैं भाई, 1 देखता हूँ वो मिनट। कैसे जवाब देता है। नहीं नदीम भाई, हमें काउंटर की जरूरत नहीं है। देखो जो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, प्लीज रिलीजन पे बातें ना करो। हमारे काफी लोग हमसे छोड़ के चले गए हैं कि जी लोगों ने बिल्कुल, उनपे, सही, आप एग्जैक्टली समझ रहे हो ना। एग्जैक्टली यही बात है। हम इसके नहीं सफरर हैं करें, भाई। करें आप लाइटली करें। आपके साथ पास अगर नॉलेज है ना, आप अगर पूरी तरह गलत बयानी ना करें, अगर पूरा पूरा सही तरह बयान करें तो आप करें थोड़ी देर, कोई मसला नहीं है। सब लेकिन ये है कि देखो, जो सब हमारा ठीक, मकसद है, देखो। इधर हम बैठ अच्छा के खालिद महमूद भाई, जब 7 आपने 7 8 8 एक घंटे मिनट टाइम जाया नदीम भाई, 1 करते हैं, मिनट ये खालिद महमूद भाई, बेईमानी जब ना आप, जाए, मैं तो ये कहता हूँ। इतना अच्छा वो टाइम टाइम वेस्ट टाइम अच्छा वेस्ट कर रहा था आपका, अच्छा आप लोग समझे लेट मी नहीं है। कंक्लूड। अच्छा खालिद महमूद भाई, आपको जब मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ यार प्लीज, आप क्यों गायब हो रहे थे? 10 बार मैं आपको रिक्वेस्ट डाल रहा था कि मेरे खालिद भाई आएंगे, उनको रिलीजियस का पता है। खालिद भाई वो कॉल ही नहीं उठा रहे थे। प्लीज आप किधर चले गए थे मेरा भाई, मेरी मेरी जान। जान में BFT भाई, मेरी बैटरी अभी भी 10% रहती है। मैं डिलीवरियां कर रहा हूँ ऊबर ईट्स पे, तो आ रही है मेरी आवाज? आज चले, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं कौन सी मैंने खत्म डिलीवरियां कर कर रहे हैं दिया है आप? अभी। क्या ऊबर गायनोलॉजिस्ट हैं? ऊबर बंद की है, तो अभी मैंने देखा है, तो मैंने कहा है कि चलो मेरी BFT भाई से बात नहीं हुई है, क्या हुआ है, हुआ क्या है, मुझे थोड़ा सा सरसरी से बता कुछ भी दें। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बस आप अपनी बातें करें, इस टॉपिक को बंद कर दें। 3:30 बज गए हैं, ठीक है ना। पूरा 1 घंटा इसको लिटरली कुछ मुझे किसी ने नहीं बताया कि भाई इलेक्शन के केसेस कैसे चल रहे हैं,
इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, पार्टी में क्या हो रहा है, मैं ये देखने आया था। मुझे यही बहुत तो अच्छा मैं लगा। कह रहा था, यही तो मैं कह रहा था BFT भाई। अरे भाई कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मुंडा हुआ था, वो सुनतों के लिए बंदा देख रहा था, वो मिल नहीं रहा था। अच्छा प्लीज अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। आप कोई नया क्वेश्चन डालें, फहीम भाई आप बड़े हैं, अच्छा, आप नया क्वेश्चन डालें मुख्तसर या सी इनायत भाई, एंड लेट्स मूव ऑन दैट। मैं मुख्तसर सी बात करूं, मैं एक मुख्तसर सी अगर बात करूं, अगर मुझे आप लोगों की इजाज़त हो तो। इजाज़त है जी? वो तन के साथ इजाजत है। अच्छा इस तरह है कि पहले आपने एक वो अहमद नामी बंदा उठाया जिसके साथ मैं भी बातों में उलझ गया। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि रुखशी बहन भी, फरिश्ता भी, अजमत भाई भी, जंगवी भी, अमदान भाई भी, तो तकरीबन एटलीस्ट हमने अपना वेस्ट किया 1 घंटा और 15 मिनट। 15 मिनट सबसे पहले खैराज तहसीन करता हूँ जंगवी को, और उसके बाद मैं खैराज तहसीन पेश करता हूँ अजमत भाई को। दोनों को पता था, दोनों को बाखूबी इल्म था कि ये बंदा वैसे टाइम ज़ाया कर रहा है, इसने माननी कोई नहीं, और दोनों ने ये एडमिट भी किया। BFT ने भी, सॉरी BFT भाई आप भी मुंह पर आ गए, अपना अजमत भाई ने भी और जंगवी ने भी, कि नहीं ये बंदा हमारे साथ तकरीबन साल से डिबेट कर रहा है। खालिद भाई वो बहुत अच्छी डिबेट हुई थी, उसमें आपने टुकाई की और सुना था मैंने, वो अच्छी है, उसका आप ना बात करें, वो ठीक हुआ है। नहीं, थोड़ा बहुत काम किया आपने उसके। मैं आबिद भाई के लिए एक बात करना चाहता हूँ, मैंने ये सवाल इसलिए उठाया है। आबिद भाई, डिबेट का एक मकसद होता है, डिबेट का एक पॉइंट होता है, आप होस्ट हैं, आपको कंट्रोल करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। जो बंदा भी आता है, देखें जिस तरह मेरी बहन है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, फरिश्ता बहन। अच्छा एक मिनट खालिद मोहम्मद मैं एक बात करूं। अभी ब्रॉड गिर गई थी। अच्छा मैं फिर रिज्यूम करके आया हूँ वापस, दोबारा ओपन किया, रिज्यूम करके वापस आया हूँ। दूसरी बात ये है, देखो खालिद, आप उस वक्त जैसे बहस कर रहे थे ना, आप सब लोग मेरे से सीनियर बैठे। नहीं, मैं सिर्फ आबिद भाई आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं आपके ऊपर कुछ तनकीद कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ख्याल भी ना। आप मुझसे, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मुझसे बड़े हैं, जो भी है, मैं आपका एहतराम करता हूँ, करता रहूँगा। इस ब्रोड के ऊपर बैठे हुए एक एक शख्स का मैं एहतराम करता हूँ, जो नीचे मुझे सुन रहे हैं मैं उनका एहतराम करता हूँ, चाहे मुझसे उम्र में छोटा है, चाहे मुझसे उम्र में बड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काज के लिए हम इधर इकट्ठे हुए हैं, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। मेरी ज़ात के ऊपर अगर कोई तनकीद भी करे, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि मैंने कभी दिल पर कोई बात नहीं रखी। अच्छा, अब बेस करने का जो मकसद था वो पॉइंट टू पॉइंट बेस करनी थी उसके साथ। मेरी बहन फरिश्ता है, काबिल एहतराम है, मैंने जिस तरह पहले बात कही, वो चली गई इमरान खान की, वो जो कारनामे हैं उनके ऊपर। इमरान खान की तो बात ही नहीं हो रही थी उधर तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिस्कस कर रहा था, और उसके बाद में चोरों को डिस्कस कर रहा था। मैं उसको एक पॉइंट के ऊपर लेकर आता हूँ, फिर ये आकर जंप लगा देते हैं, नहीं वो इमरान खान ने ये किया। और यार छोड़ो इस बात को, हम इमरान खान को तो डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना मौक़िफ़ उसको बता रहे हैं, उसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं कि नदीम भाई मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल ठीक है, मैंने सारा सुना, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप उसको अच्छा। ना घेरा डाल रहे थे, लेकिन जंप हो जाता था, इंटरप्ट हो जाता था। वो बार बार मैं उसके ऊपर पटूक डालता, फिर एक और आता, नहीं वो जरदारी ने ये किया, वो यार जरदारी ने जो करवा दी है, मेरे मुंह से आ रही थी बात, वो करवा दी है। जरदारी को छोड़ो, जो बात मैं उसके ऊपर कर रहा हूँ उसके ऊपर BFT भाई जी और नस्वार आबिद भाई दूसरे कपड़ों में थी, मैं ढूंढ के पागल हो गया ना। मैंने सुबह सलवार कमीज पहनी हुई थी जुमे के लिए, तो फिर मुझे जाना पड़ गया मैनचेस्टर भी चाचा के साथ, वो फातिहा के लिए, तो वो भी सलवार कमीज। तो फिर जिस वक्त मैं वापस आया हूँ तो कपड़े चेंज किए ऊबर के लिए,
तो नस्वार ढूंढ 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 के मेरी मत मारी गई, मैं पागल हो गया। मैंने कहा अब क्या करूं, नस्वार खत्म। तो फिर अल्लाह ने महमूद किया। भाई, जी जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे चांद के टुकड़े जैसे भाई के? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्योंकि आपकी पूरे दुआएं। चांद में दाग है, इसलिए मैंने कहा कि मेरा भाई टुकड़ा है। अल्लाह बात रखे आपको। महमूद भाई, टंगा पाना समझते हैं बिल्कुल जी बिल्कुल जानवर को? बड़ा बिल्कुल। गुस्सा आता है जब आप ना किसी चे को पकड़ के ना वो घुमा के ना टंगा बना रहे होते हैं, और दरम्यान में हमारा भाई ये कहता है, और वो फलसा उठा के नया शुरू कर देता है। बिल्कुल, वो Exactly नया फिर हम कसाई जब आता भाई है ना तो ऐसे ही वो कर रहे भगा थे, देता है। टंगा डाल रहे थे उसको, टंगा डाल रहे थे और ठीक है। अब आगे से इंटरप्ट हो जाता था। वो मैंने आपसे तो पहले interrupt यही नहीं बात किया, की है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। मैं इसीलिए ना अब इस तरह की उसमें नहीं घुसता हूँ। लेकिन याद रखें, जब भी आपके पास कोई बंदा ऐसा आएगा कि जिससे आपको कुछ सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, कुछ नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो आपको साथ ऐसे बंदे मिलेंगे जो आपको इंटरप्ट करने आएंगे। भाई बिल्कुल ने जी। बहुत कोशिश किया उसको ऑन द पॉइंट लाने की, ऑन द पॉइंट जब लाने के करीब होते थे कोई ना कोई जंप कर जाता था। मैं आज गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मैं मौत के मुंह में हूँ। मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह पाक मुझे ईमान नसीब न करे। बड़ी बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। अभी जिस जगह मैं फातेह के लिए गया हुआ था आबिद भाई, मैं उधर की अचीवमेंट आज आपको बताता हूँ। वहां पर TLP का एक बंदा बैठा हुआ था। मैंने यासिर के साथ हल्की सी बात भी की है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको तरीके इंसाफ के साथ लेकर आया हूँ आज। उसको मैं तरीके इंसाफ के साथ लेकर आया हूँ, और मुझे मेरे चचा ने गालियां निकाली हैं। इनायतुल्लाह खान भाई को पता है हमारा कल्चर क्या है। मेरे चचा ने मुझे पता है क्या कहा है, आबिद भाई डंगर ने आप पुत्रा तो ना जिथे वेख ते PTI तेरे सिरे ते सवार है, खत्म कर रहे सन। मैं आखा काका जी गल तो सुनो जी, मैं गल पे करना। और तू छोड़ यार, अगले ने मां मोई पई है तो दवाई असी आया आखे तो तू थे PTI शुरू कर देती है आखे। खालिद भाई, जी। अच्छा मजे की गल, मां मोई पई है, MPA साहब दवाई वास्ते आए ते सेल्फियां जरूर बनानियां। मैं गया हूँ, चाचा को लेकर गया हूँ, और चाचा ने मुझे रास्ते में समझाया है कि वे उनका थोड़ा सा झुकाव जो है ना तो TLP की तरफ है ना। तो मुझे मेरे चाचा कहते हैं कि ख्याल करी उधर पुत्र जी मैं तो दां पर खड़ना नाल कि मैं वो बुजुर्ग हैं, गाड़ी नहीं चला सकते हैं, तो मैं तो दां पर पुत्र नाल खड़ना तो जरा ख्याल करी उधर PTI या डिस्कस नहीं करना ना। मखा नहीं जी काका जी, मखा तो पैगाम रहो ना। लेकिन वो जो एक कीड़ा है ना वो डंक मारता है, वो डंक मारता है, वो छोड़ता ही नहीं। मैं उधर बैठा हुआ हूँ। फहीम भाई ने भी बताया कि डिजिटल के पास ना लड़कियां बहुत बैठी होती हैं। हमने इतनी प्यारी सियासत छोड़ भी दी, पॉलिटिकल डिबेट्स छोड़ भी दी, फिर भी इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां नाराज कर दी कि हमें बैठे से PTI की बात आ गई, खली वाली तेरे जैसी मैं वो क्या करें अब? अच्छा, मैं उधर यही दुआ आबिद भाई कर रहा हूँ ना कि अल्लाह करे पॉलिटिक्स के ऊपर कोई बात ही ना हो ना। वही बात हुई, वो उसका जो बड़ा भाई है तो वो कहता है जी कि इस तरह है कि फलां हल्के से फलां बंदा खड़ा होगा ना TLP के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मुझे मौका मिल गया ना तो मेरी तरफ चाचा देख रहे हैं ना अपना कि ये क्या करेगा। तो मैं खामोश। फिर थोड़ी देर गुजरी तो फिर मुझे चुप न रहने दिया, फिर मैंने अपना किस्सा शुरू कर दिया। मैंने कहा है कि चलो जी इधर आओ, मुझे बताओ कि कौन ठीक है। खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर मैंने एक ही सवाल रखा। मैंने कहा है कि फ्रांस का सफ़ीर किधर था, तो वो कहता है फ्रांस में। तो फिर मैंने कहा है धरना क्यों दिया, वो बार बार मुझे मैंने कहा है नहीं मेरा सवाल वही है। तो फिर आखिरकार जी उसने मुझे कहा है कि नहीं तुम ठीक कहते हो। आखिर उसने इतनी बात मान ली कि इमरान खान ठीक था। इमरान खान अपने मौक़िफ़ के ऊपर आज तक डटा हुआ है। इमरान खान ठीक है। और खालिद मैं तुम्हें वादा नहीं करता लेकिन जल्द ही खुशखबरी दूंगा कि मैं पाकिस्तान में इंशाअल्लाह मैं खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट दूंगा। अच्छा फहीम भाई, आपसे एक चीज पूछनी थी क्योंकि पूछो मैं बड़ी देर दा इंतजार कर रहा था कि साडी डिबेट किसी से बात है। बोलो फहीम भाई, अभी ये क्या सिचुएशन है
قانونی طور پہ کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں ٹھیک ہے ان میں آپ بتائیں مجھے بالکل بچہ سمجھ کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں بالکل پولیٹیکل براڈ سن ہی نہیں رہا، نہ ہی میں نیوز دیکھ رہا ہوں، اچھا تو جی، تھوڑا سا اس کے اوپر جی بڑی سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، کامن سینس کی بات ہے. کس کا خالد اپنا مائک میوٹ کر پلیز. میں بس گڈی کھا ہاں ہوں ٹھیک ہو گیا. میں تو لگتا سی تو بڑے بڑے ٹرک ہی چڑھے ہیں. چلو خیر. اچھا تو سر بات یہ ہے کہ آپ اسے جس مرضی اینگل سے دیکھ لیں، ان کو